Good morning, everyone. I'm going to start a new series on professional communication, semester 2, APJ Abdul Kalam KTU University syllabus. Okay, HUN 102. Today, I'm going to just discuss the syllabus with you, what we're going to cover and how we are going to cover it. So, this is our syllabus. The professional communication syllabus is a non-credit subject. You can see over here that there is no credit for this subject. So this is a pass or fail subject. You have 2 lecture hours and 2 practical hours. Okay, I will be taking the lecture hours and the practical hours. I will be uploading 3 videos per week, 2 for the lecture hours and 1 video which will have enough work for 2 hours. Those of you who are following me on this particular video series, please take time to do the practical hours and follow the instructions that I will be giving you through these sessions. Okay, now let's look at what is the reason behind having professional communication, what the KTU University wants for the students when this particular subject is being taught. Okay, professional communication, no matter what we know, if we are not able to communicate what we know, we will not be able to present our ideas effectively to our audience, whether they be a general audience or whether they be an expert audience. We will not be able to convey what we mean well if we are not able to communicate. That is one of the reasons why KTU has got professional communication in its curriculum. Okay, so let's read the preamble. Clear, precise, and effective communication has become a sine qua non in today's information-driven world, given its interdependencies and seamless connectivity. Any aspiring professional cannot but master the key elements of such communication. The objective of this course is to equip students with the necessary skills to listen, read, write, and speak so as to comprehend and successfully convey any idea, technical or otherwise, as well as give them the necessary polish to become persuasive communicators. So as I told you earlier, no matter what we know technically, as engineers, no matter what we know technically, unless we are able to convey our ideas, nobody will appreciate our knowledge. Okay, and for that we need effective communication skills. We need to now. Communication is not just us speaking. Okay, there is work you already have done. HUN 101, that is life skills. Remember? So in life skills, we have already done the basics of communication. There is both verbal and non-verbal communication. Both matter. Okay, so we need to read and write. That is the speak and listen. And other than this, we also learned different types of non-verbal communications. So all that will be covered a little bit more in depth over here. Okay, so I will be teaching both in English and in Malayalam for those students who are not able to follow English fluently. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ സബ്ജക്ട്സ് ടെക്നിക്കൽ നോളജ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ, പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന് പല രീതികളുണ്ട്. പറച്ചൽ മാത്രമല്ല, വെർബൽ മാത്രമല്ല, അതല്ലാതെ വേറെ പല രീതികളും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണേലും ഈസി ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. അതുപോലെ
ഇനി ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. CO1 കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് 1 to 6. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് വൊക്കാബുലറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കുകൾ, ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശരിയായ വാക്കുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും. ഒറ്റ സെമസ്റ്റർ കൊണ്ടൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വർക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് objective outcome is to develop vocabulary, വാക്കുകൾ and language skills, സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, relevant to engineering as a profession. നമ്മുടെ പ്രൊഫഷന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വൊക്കാബുലറിയും ലാംഗ്വേജും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഔട്ട്കം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസിങ് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റുവൽ കണ്ടന്റ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് എഫക്റ്റീവ്ലി സമറൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ വി നീഡ് ടു അനലൈസ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റർപ്രറ്റ്, അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക, അതാണ് ഇന്റർപ്രറ്റ്. ആൻഡ് 10 പേജ് 12 പേജ് ഉള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സമറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റുവൽ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി സമറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ഔട്ട്കം. മൂന്നാമത്തേത് പ്രസന്റേഷൻസ്. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എവിടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ കണ്ടു, നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുക. അതൊരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ. അത് ഇസ് അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റഡ് ഹിയർ ഇൻ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നാലാമത്തെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കഷൻ. ഇതും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ നോക്കിയതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ബട്ട് ജനറൽ ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവിടെ we should be able to discuss both technical and non-technical topics. or ഏത് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും, ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിങ്ങിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കത്തിലേക്ക്, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഔട്ട്കമ്മിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനെയാണ് കൺസെൻസസ്. എൻ്റെ കൂടെ ലൈഫ് സ്കിൽസ് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് കൺസെൻസസ്. എല്ലാവരും പല ഡിസ്കഷൻസ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും ഒരു കാര്യത്തിൽ എഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൺസെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഔട്ട്കം പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. 5, ഐഡന്റിഫൈ ഡ്രോബാക്സ് ഇൻ ലിസണിംഗ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് അപ്ലൈ ലിസണിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ്. കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിയണം. ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വളരെ ഇന്റഗ്രൽ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിലും ഇത് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ആ കഴിവില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ ടെക്നീക്സ് അതിന്റെ ആ ഡ്രോബാക്സിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, അത് 5ാമത്തെ ഔട്ട്കമാണ്. 6ാമത്തേത് ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും കഴിയും. ദാറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്കം. ക്രിയേറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലിയർ ആൻഡ് അഡിയറിംഗ് ടു ഓൾ നെസസറി കൺവെൻഷൻസ്. റൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. എല്ലാ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, ഓരോ സിഇഒസും ഓരോ POസിലേക്കാണ്, അതായത് പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കംസിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലൈഫ് സ്കിൽസ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ 12 PO എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ,
we will just look at just ഒരു summary. നമുക്കത് POs-നെ കുറിച്ച് നോക്കാം. Okay, these are the POs, program outcomes. എന്ന് വെച്ചാൽ BTech കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോഡിയായ NBA ആണ്. നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന NBA ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 12 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു എ സമ്മറി. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ 10ാമത്തേതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ആദ്യത്തേത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ്. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സ്, സയൻസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം. പ്രോബ്ലം അനാലിസിസ്, ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. മൂന്നാമത്തേത് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ. പ്രോബ്ലത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇന്നതാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ പോരാ, നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസ് വേണം ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. സോ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് സൊല്യൂഷൻസ്. നാലാമത്തേത് കണ്ടക്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയതായിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് റിസർച്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരും. റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് നാലാമത്തെ PO എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് മോഡേൺ ടൂൾ യൂസേജ്. കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോളജ് നമുക്ക് വേണം. അതാണ് ഇവിടെ മോഡേൺ ടൂൾ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളത് പലതും ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ, എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, എത്തിക്സ്. ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യു ഹാവ് ഗോട്ട് സബ്ജക്ട്സ്. ഓക്കെ, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എത്തിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഉണ്ട്, സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി, ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ടീംസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വി ആർ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. 10ാമത്തെ PO കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റീഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന PO എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. An engineer should be able to communicate effectively. കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനും എഴുതുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷനിലൂടെ അവർക്ക് ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ടും പറ്റണം. അത് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസിന് മാത്രമല്ല, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ 2 രീതിയിലാണ് പ്രസന്റേഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, അതിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരും. അത് കൂടാതെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ്, ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ടീമായിട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ടീം ലീഡറിന്റെ പൊസിഷനിലോ ആ പ്രോജക്ട് മാനേജറിന്റെ പൊസിഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ലീഡറിന്റെ പൊസിഷനിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഓൺ കോംപ്ലക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് ദി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെന്തൊക്കെയാ വേണ്ടിയത്? വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു കോംപ്രിഹെൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ്, എഴുതാനും അറിയണം റിപ്പോർട്ട്സ്. അതുപോലെ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെന്റേഷനും മനസ്സിലാക്കാനും എഴുതാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓൾസോ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രസന്റേഷൻസ് കൊടുക്കാനും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവ് ആൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. ക്ലിയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, പിന്നത്തെ 2 എണ്ണം ഇസ് ഒന്ന് പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ്. അത് 5th സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഫൈനാൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതിനും ദർ ഇസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല പേപ്പേഴ്സ് ആർ ദർ ബേസ്ഡ് ഓൺ 11 and 12 ലൈഫ് ലോങ് ലേണിംഗ്. ഒരു എഞ്ചിനീയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പഠിത്തം ഒരിക്കലും നിൽക്കുന്നില്ല. ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്
ഈ എന്തുവാ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഓരോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. Okay, so these are the 12 POs. Now let's come back to our syllabus. Okay, so COs ഈ പറയുന്ന 12 POസിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 10ാമത്തെ PO ആയിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതാണ് ഹൈ ആയിട്ട് ലെവൽ 3യിലേക്ക് കുറെ എണ്ണം COസിനെ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അവിടെ ഇവിടെയും മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര റെലവന്റ് അല്ല, ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ഓർ ഫെയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ സബ്ജക്ട് പാസ് ആയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെ പോലെ മാർക്കിന്റെ ബേസിസിൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇതിനില്ല. ഓക്കെ, നൗ ഇതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 100 മാർക്കാണ്. അതിൽ 50% ഇന്റേണലും 50% എക്സ്റ്റേണൽ ഫൈനൽ എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനുമാണ്. ഈ എൻഡ് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ 2 മണിക്കൂറിന്റെ എക്സാമിനേഷനാണ്. ഈ 50 മാർക്ക് ഇന്റേണൽസിന്റെ 50 മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷന്റെ നമുക്ക് കാണാം അറ്റൻഡൻസ് ആണ് 10 മാർക്ക്. ബാക്കി പിന്നെ 40 മാർക്കേ ഉള്ളൂ. അതിൽ 25 മാർക്ക് റെഗുലർ അസസ്മെന്റും 15 മാർക്ക് സീരീസ് ടെസ്റ്റുമാണ്. ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് വെർബൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. സോ there will be a viva or something like that also along with the series test. Okay, now ഈ 25 മാർക്ക് റെഗുലർ അസസ്മെന്റിന്റെ 25 മാർക്ക് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രസന്റേഷനുമാണ് 7.5 മാർക്സ്. ഓക്കെ, ലിസണിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് 5 മാർക്ക്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ, അതിന് 7.5 മാർക്ക്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു റെസ്യൂമെ, നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ കരിക്കുലം വിറ്റ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനാണ് 5 മാർക്ക്. ഇത്രയാണ് 25 മാർക്ക്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനും കൂടെ ചേർത്ത് we have your 100 marks. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതാത് COs നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓരോ COയെ ബേസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സിലബസ് മോഡ്യൂൾ 1. മോഡ്യൂൾ 1 കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൊക്കാബുലറി ഡെവലപ്മെന്റ്, പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മോഡേൺ ഡേ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്കിൽസ്. ഇതെല്ലാം ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് മോഡ്യൂൾ 2. മോഡ്യൂൾ 2 റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് സമ്മറൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് റീഡിംഗ് സ്കിൽസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ്യൂൾ 2. അതിൽ ആദ്യം റീഡിംഗ്, പിന്നെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ, പിന്നെ നോട്ട് ടേക്കിംഗ്, ഇത്രയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മോഡ്യൂൾ 3യിൽ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. സോ ഓറൽ പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇതും ഇഫ് യു റിമെമ്പർ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ. ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളതും എഗെയിൻ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ GD ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്, പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ GD, അങ്ങനത്തെ GDയുടെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, മോഡ്യൂൾ 4ൽ ലിസണിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലിസണിംഗ് ആയിട്ടും ഇന്റർവ്യൂ സ്കിൽസ് ആയിട്ടുമാണ് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ന്യൂ, വി ഹാവ് നോട്ട് അത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ്. മോഡ്യൂൾ 5 ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ്, ഇതും
പുതിയതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ല. വി വിൽ ഗോ ഇൻ മോർ ഡീറ്റെയിൽ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ CV പ്രിപ്പറേഷൻ, കോമൺ എറേഴ്സ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് എസ്സേസ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ഇത്രയാണ് മോഡ്യൂൾ 5. ഓക്കെ, 4ഉം 5ഉം ആണ് ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ നിന്നും നല്ല വ്യത്യാസം കാണുന്നു. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഒരുവിധം നമ്മൾ ലൈഫ് സ്കിൽസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ വി ഹാവ് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസും റിട്ടൺ, സ്പോക്കൺ, ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ, ഡിബേറ്റ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. സോ അതാത് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നമ്മൾ ഇത് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ചെയ്തു പോകാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ടീച്ചർ ആയിരിക്കും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ലാബ് സെഷൻസിലായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ടുഡേസ് സെഷൻ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.